اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پریس رپورٹر پر حملہ کرنے والے 5 ملزمین پولیس حراست میں. منگلور ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا سخت احتجاج. عام بجٹ 2016 کالی کمائی کو سفید کرنے کا ایک اور موقع. جرمانہ دو اور سزا سے بچاؤ. جاٹ تحریک. سپریم کورٹ نے کہا فوج کو بھیڑ پر گولی چلانے کا حکم نہیں دے سکتے. جنگ بندی کل عدم ہونے کو ہے. شامی حزب اختلاف کا بیان. اندھوناک ویڈیو کلپ نے ایک مرتبہ پھر سعودی معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا. مصری رکن پارلیمنٹ نے ساتھی کے سر پر جوتا دے مارا. ہے نا مزے کی بات. حافظ پٹیل. پورا یورپ تجھ پر نازاں ہے. ناظرین، اس ہفتے میں ایک ایسے شخص کی داستان لے کر آ رہا ہوں جس نے یورپ کے دھارے کو بدل دیا تھا، جس کی جنازے کو دیکھ کر لوگ مذہب اسلام سے قریب ہوئے. جی ہاں، دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. منگلور اپن گنڈی پولیس تھانے حدود میں ایک معاملے سے غصائے ہوئے 4 افراد کی جانب سے کنڑا ڈیلی اخبار کے رپورٹر پر جان لیوا حملہ کیے جانے کی خبر موصول ہوئی تھی. اطلاع کے مطابق محمد آصف نامی صحافی جو کنڑا ڈیلی جیا کرناٹکا نامی اخبار کا رپورٹر ہے، اس پر حملہ کیا گیا تھا. اس حملے کے الزام میں پولیس نے محمد عمران عمر 24، عبدالعزیز عمر 23، محمد سنان عمر 21 اور عبدالصدیق عمر 30 اور نواز عمر 27 نامی افراد کو گرفتار کر لیا ہے. ملزمین کو مقامی مجسٹریٹ عدالت میں پیش کیا گیا. اس بیچ آج شہر کے پریس رپورٹرز کے ورکنگ یونین نے اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے ڈی سی دفتر کے سامنے احتجاج کیا. اس موقع پر صحافیوں سے مخاطب ہو کر تھرنات کاپیکار نے کہا کہ علاقے میں گانجا فروشوں کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے. آصف صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اس کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی تھی، مگر 4 افراد کے ایک گروہ نے اس پر حملہ کر کے مزید واضح کر دیا کہ یہ گروہ کتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اس موقع پر سینئر صحافی ہریش رائے نے بھی کہا کہ اس معاملے میں پولیس ملزمین کا ساتھ دیتی نظر آ رہی ہے، جو قابل قبول نہیں. ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، بصورت دیگر احتجاج زور پکڑتا چلا جائے گا. اس موقع پر ایک میمورنڈم بھی پیش کیا گیا. نئی دہلی. ملک میں کالے دھن رکھنے والوں کا اس مرتبہ بجٹ میں ایک اور موقع دیا گیا ہے. وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے اعلان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک اور موقع دیا جائے گا اور 1 جون سے 30 ستمبر تک غیر اعلانیہ آمدنی سامنے لانے والوں کو 45% ٹیکس لگا کر معاف کر دیا جائے گا. غور طلب ہے کہ جیٹلی کی بلیک منی نکلوانے کی سابقہ اسکیم سپر فلاپ رہی تھی اور 90 دن میں محض 3,770 کروڑ روپے سامنے آئے تھے. اس سے زیادہ کامیاب تو 1997 میں گجرال حکومت میں وزیر خزانہ پی چدمبرم کی VDIS اسکیم رہی تھی، جس کے تحت نہ صرف 33,697 کروڑ روپے سامنے آئے تھے بلکہ حکومت کو اس پر ٹیکس سے تقریباً 10,000 کروڑ ملے بھی تھے. بتایا جاتا ہے کہ جیٹلی کی وزارت نے اسکیم بنانے سے پہلے ہوم ورک نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے حکومت کی رسوائی ہو گئی. تاہم ایک مرتبہ حکومت ایسی اسکیم لانے جا رہی ہے جس کے تحت کالا دھن رکھنے والوں کے لیے معافی اسکیم لائی جائے گی. اسکیم 1 جون سے 30 ستمبر 2016 تک چلے گی. اس کے تحت کالی کمائی کا اعلان کرنے والوں پر 45% جرمانہ لگایا جائے گا اور ان کی کالی کمائی سفید ہو جائے گی. نئی دہلی. سپریم کورٹ نے پیر کو کہا کہ وہ فوج کو بھیڑ کو گولی مارنے کا حکم نہیں دے سکتی. عدالت نے اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں ہریانہ میں جاٹ تحریک کے دوران بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کو آزاد مشت یعنی فری ہینڈ دینے کی مانگ کی گئی تھی. چیف جسٹس کی بنچ نے کہا کہ فوج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کافی قابل ہے اور جب بھی صورتحال پیدا ہوگی چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. بنچ نے کہا آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم فوج کو بھیڑ کو گولی مارنے کی ہدایت جاری کریں، ہم اس طرح کی ہدایت جاری نہیں کر سکتے. شامی حزب اختلاف کے ایک عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ صدر بشار الاسد کی حکومت کے حملوں کی وجہ سے جنگ بندی مکمل طور پر کل عدم ہونے کو ہے. شامی حزب اختلاف کے اعلیٰ مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ اسد زوبی نے یہ بات العربیہ نیوز کے
चैनल अल-हदथ से सोमवार के रोज गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जंग बंदी तो हफ्ते के रोज आगाज होने से पहले ही खत्म हो गई थी। उन्होंने कहा कि अगर आलमी बिरादरी कुछ नहीं कर सकती है तो हमारे पास अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादिल रास्ता मौजूद है। ताहम उन्होंने इसकी वजाहत नहीं की है। असद ज़ोवी ने कहा कि ऐसे कोई इशारे नहीं मिले जिससे ये पता चले कि अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोई तैयारी की जा रही है। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची बराए शाम स्टॉफिन डी मुस्तराय ने अगले रोज 7 मार्च को मुतहारिफ फ़रीक़ों के दरमियान मुज़ाकरात की इत्तला दी थी, लेकिन इसके बाद से इस ज़िम्न में किसी पेशरफ्त की कोई इत्तला नहीं है। शामी हिज़्ब इख्तिलाफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को एक ख़त भी लिखा है जिसमें कहा है कि रूस के लड़ाका जेट ने इतवार के रोज जंग बंदी की पासदारी करने वाले शाम के बागी ग्रुपों पर 26 फिज़ाई हमले किए थे। इस खत में रूस पर रिहायशी इमारतों पर क्लस्टर बम गिराने का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिसके नतीजे में बहुत से शहरियों की हलाकतें हुई। इधर फ्रांस ने शाम टास्क फोर्स का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है ताकि जुमा की शब के बाद से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया जा सके। सऊदी अरब सोशल मीडिया पर हफ्ते के रोज मंजरेआम पर आने वाले अंदोहनाक वीडियो क्लिप ने एक मरतबा फिर सऊदी माशरे को हिला कर रख दिया है। क्लिप में अल-क़सीम सूबे में चंद दाइशियों को अपने एक अजीज को फायरिंग करके मौत के घाट उतारते दिखाया गया है। अल अरबिया ने पहली मरतबा वाक़े की तफसीलात का इंकशाफ किया है, जिसके मुताबिक मकतूल बदर और रशीदी के खालाजाद भाई वाइल ने, जो रियाज के अस्पताल में डॉक्टर है, बदर को फोन करके कहा कि उसकी वालिदा ने बदर की वालिदा के लिए कुछ सामान दिया है जो बदर के हवाले करना चाहता है। बदर अपनी बीवी को बताकर सामान लेने के लिए रात के वक्त घर से निकल गया था। हम जब रात गए तक उसकी वापसी ना हुई और बार बार की जाने वाले फोन का लड़का भी जवाब नहीं आया तो उसकी बीवी को शक हुआ और उसने बदर के भाइयों को इत्तला कर दी। कत्ल का वाक़या बरीदा शहर के उनैज़ा सूबे से मिलाने वाले हाईवे पर एक ईंधन स्टेशन के नज़दीक पेश आया, जहां काम करने वालों ने फायरिंग की आवाज़ सुनी। बादअज़ा मकतूल की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई मिली, जिसको 6 गोलियां मारी गई थी। इधर मकतूल के भाई बंदर हमदी ने बताया कि इसके खाला के बेटों ने बदर को अपने साथ सवार करने की कोशिश की, मगर उसमें कामयाब न हो सके तो बदर को इसी जगह मौत के घाट उतार दिया। हमदी ने बताया कि इसके भाई की उम्र 32 साल थी। वो 2 बेटों का बाप था और उसके यहाँ तीसरी औलाद होने वाली थी। काहिरा पार्लियामेंट होती है, खा अरबी हो या अजमी। दुनिया भर में पार्लियामेंट के अंदर आए दिन पेश होने वाले दिलचस्प वाक़यात का चर्चा भी रहता है। यह ऐसी अजीबोगरीब जगह नजर आती है जिसके अंदर पहुंचकर मुजस्सम तहजीब याफ्ता इंसान को भी बदतहजीबी का पैकर बनते हुए ज्यादा देर नहीं लगती। इसी रविश का मुजाहिरा इतवार के रोज मिस्री पार्लियामेंट के उमूमी इजलास में भी किया गया, जब एक रुकने पार्लियामेंट कमाल अहमद अली ने हाथ में जूता लेकर अपने साथी रुकने पार्लियामेंट और मीडिया पर सन तौफीक उक्काशा पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कमाल अहमद पहले से तैयार बैठे थे और जो ही उक्काशा पार्लियामेंट के हाल के अंदर दाखिल हुए, कमाल ने भरपूर कमाल दिखाते हुए अपना बूट उतारकर उक्काशा के सर पर दे मारा। उस पर दीगर अरकान पार्लियामेंट फौरी तौर पर हरकत में आए और मुदाखलत करके दोनों अरकान को मुमकिन तौर पर गत्थम गत्ता होने से रोक दिया। वाक़े के बाद हमलावर रुकन पार्लियामेंट कमाल अहमद अली का कहना था कि उन्हें अपनी इस हरकत पर कोई नदामत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या मुझे जूते के बजाय फूल मारना चाहिए था। कमाल अहमद ने वाज़ेह किया कि तौफीक उक्काशा ने बुध के रोज इसराइली सफीर से मुलाकात की थी। अपने एक बयान में साबिक सदर जमाल अब्दुल नासिर पर तनकीद करते हुए उन्हें गद्दार करार दिया, लिहाजा एहतिजाजन मैंने ये काम किया। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र खबर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन खबरें। मज़ीद आलमी, खलीजी, मुल्की और मकामी खबरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Tira